और गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं कई बार गल करदा ना बच्चों को भी ये बेनती है भी जे मोटरसाइकिल मोबाइल लेना ना अपनी मेहनत करके लियो, फिर स्वाद ही वखरा है। माँ पे दे धौन च अंगूठा दे के ना लियो भी मैनू मोटरसाइकिल लैके दे, मैनू मोबाइल लैके दे। जिस वेले अपनी मेहनत नाल असीं कुछ लवांगे ना, उहदा स्वाद ही वखरा, उस मोटरसाइकिल का उस मोबाइल का आनंद वखरा। एक माई एक दिन आई कहती जी मैनू 15,000 रुपये धारा चाहिए। मैं की गल हुई? कहती मुंडे नूं मोबाइल लैके दिता सी 15,000 की किस्तां कट्टी जांदियां हुण सब तंग करदे आ। मैं कहा मुंडा करदा की है? कहती कुछ भी नहीं। मैं कहा भी दस तेरा मुंडा DC लगा, जे तू 15,000 का 5,000 का तो मैं लिया, ठीक नहीं? तो तू 15,000 का बेलण नूं लैके दिता है, वो की लगाया? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गल ये है ना भी इस वेले मेहनत करके लवांगे, अपनी किरत कमाई करके लवांगे ना, उसका स्वाद वखरा है, उसका आनंद वखरा है। हुण माता पिता पता नहीं बच्चों को किदां बेचारे पढ़ाउंदे आ, लिखाउंदे आ, किदां उन्हां दा पालन पोषण करते हैं। जे आपां उन्हां नूं तंग करके इहो जिहियां चीज़ां लवांगे ना, वो साडे लई माड़ी है। क्योंकि जिस वेले आपां कोई चीज़ बनावांगे, अपनी मेहनत नाल बनावांगे, उहदी कदर हुंदी है। किते कोई मुंडे ने ले 50 रुपये दे बूट ले, ਉਹਦੇ पिता ने ਉਹਨੂੰ 100 रुपए की कंबली लैके दी, पर मुंडे ਨੂੰ नहीं पता भी ਉਹਦੇ डैडी ने ਉਹਨੂੰ कंबली लैके दी, कंबली आ लोई उपर लैण वाली। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਉਹ ਕੰਬਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਲੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਲੱਗਦੀ। तो गया बजुर्ग ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਬੂਟ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਆ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਲੀ ਤਾਂ ਭਾਪੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਨਾਲ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਹ ਭਾਪੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਰਕੇ। तो ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੇ ਇਕੱਲੇ ਜੋੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੰਢਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜੇ ਗੰਢਣ ਦਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋੜੇ ਗੰਢਣ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੋੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੰਢਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਗੰਢਾਉਣਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਜੋੜਾ ਗੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੰਢਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। प्रणाम संगते मैं तो वेख लो भी कांची वाले रब करा प्रणाम संगते। मैं तो देख लो कांची वाले रब नूं भी लोकी कहंदे, ओ लोकी कहंदे, आ लोकी कहंदे जोड़े कंडी दा भी रब नाल सब नूं भी लोकी कहंदे, जोड़े कंडा कंडी दा भी रब नाल सब नूं लोकी कहंदे, जोड़े कंडा
सब दुनिया आसानी करिश्मियों दे करके सब मिट जान दुख ते प्यासानी चली रत तो भी बैठ गया तेरे कुड़िया सब दुनिया आसानी करिश्मियों दे करके सब मिट जान दुख ते प्यासानी हाँ करिश्मियों दे करके सब मिट जान दुख ते प्यासानी ओ मिठे मिठे बोल बोल के ना जीत कर बनती हुई अपनी दिलों की दिलों की पिंडे जोड़े कंडे दायों का कंडी दा मेरा पुनाल सब और कंडी दा मेरा बेनाल सब और की कंडे जोड़े कंडे दायों का कंडी दा मेरा बेनाल सब नाम सिपा के देख लो वो तां सब दी चुरासी जावे कटना जेड़ा ओदे दर आ गया वो तां पैर नी पिछे फिर वटदा नाम सिपा के देख लो वो तां सब दी चुरासी जावे कटना जेड़ा ओदे दर आ गया वो तां पैर नी पिछे फिर वटदा वो जेड़ा ओदे दर आ गया वो तां पैर नी पिछे फिर वटदा वो पत्थरी सजाउण वाला की देखो सारी जग सारी इस जग लोकी कहंदे लोकी कहंदे लोकी कहंदे जोड़े कंड गायो तां चंडी जावे रब नाल सब और लोकी कहंदे जोड़े कंड गायो तां चंडी जावे रब नाल सब लोकी कहंदे जोड़े कंड गायो तां चंडी जावे रब नाल सब ओ लोकी कहंदे जोड़े कंड गायो तां चंडी जावे रब नाल सब लोकी कहंदे जोड़े ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੁਣ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜੇ ਗੰਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੋ ਗੰਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੰਢਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੰਢਦਾ ਸੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਜਪੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਮੋਹਿ ਜਮਸੋ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ 1433 को माघ सुदी 1433 को माघ सुदी पुंगरास दुखियों के कल्याण हित प्रगटे सतगुरु रविदास दुखियों के कल्याण हित प्रगटे सतगुरु रविदास जन्म दिहाड़ा आया सच्ची सरकार दा पानी उत्ते वेखो जेड़ा पत्थरां नूं तारदा जन्म दिहाड़ा आया सच्ची सरकार दा पानी उत्ते वेखो जेड़ा पत्थरां नूं तारदा ओ पानी उत्ते वेखो जेड़ा पत्थरां नूं तारदा मुख तो ये गल कह होवे मुख तो ये गल कह होवे रविदास
ਜਿਸਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਦਾ ਹਰੇੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਦਾ ਹਰੇੜੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਹੋਵੇ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਪੰਛੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਨਾਮ ਦੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਅੱਧੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪੰਛੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਨਾਮ ਦੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਅੱਧੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਅੱਧੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜੈ 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 ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਤੇਰੇ ਨੀ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਤੇਰੇ ਨੀ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਤੇਰੇ ਨੀ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਇਹ ਸਿਫਤ ਦਾ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਦਾ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਹੋਵੇ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ सतगुरु रविदास महाराज की जय ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ रविदास महाराज की जय ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਥਾਯੋਗ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿਲਫਲ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਬਵਾਣੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉਹ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਡੁੱਬੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁਖ ਸਵੀਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਆਹ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇਰੀ, ਆਹ ਚੜਾਉਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸੇਠ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਲਓ, ਜੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਜੇ ਮਰੇ ਗਏ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚੱਟਣਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੇਠ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ ਆ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸੇਠ ਸੱਚੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੇਠ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਭਾਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਿਲ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕਿਆ। ਉਹ ਸੇਠ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਠ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਆ ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੇਚਣਾ, 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਬੰਨ੍ਹਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮਹਿਲ ਲੈਣਾ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਮਹਿਲ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਵੱਜੀ, ਇਹ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਹਿਲ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਮਹਿਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਭਾਨ ਤੜਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਮਹਿਲ ਵੇਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਉਹ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਮੈਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲ ਵੇਚੂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਆ ਮੇਰਾ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵਿਕਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਾਨ ਲਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦਾਨ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਡਿਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਕੱਢੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਮੜੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਪੰਡਿਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਦਮੜੀ ਪਰ ਨਾ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ
ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਵੇ ਹੋ ਤਮੜੀਏ ਮੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤਮੜੀਏ ਮੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਵੇ ਗੰਗਾ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਵੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸਿੱਟ ਗਈ ਵੇ ਕਮੜੀਏ ਮੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਵੇ ਗੰਗਾ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਵੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ पंडित जी बड़ी ही अनोखी है दमड़ी नु दमड़ी सब
ਚਾਈ ਚਾਈ ਵੇ ਹੋ ਗੰਗਾ ਬਲ ਚਾਲੇ ਪਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਈ ਚਾਈ ਵੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੇ ਗੰਗਾ ਬਲ ਚੱਲਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੇ ਗੰਗਾ ਬਲ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਮੜੀ ਫੜਾਈ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਹ ਦਮੜੀ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਦਮੜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਮੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਦਮੜੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਪੰਡਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਫੜਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਦਮੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਦਮੜੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮੜੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ। और गुरु प्यारी साध संगत जी चले गए गंगा ते इशनान किया। जदों इशनान करके ना हटे पंडित गंगा राम जी फिर याद आया, कहते भी रविदास महाराज जी ने एक दमड़ी भेजी सी यार, मजाक जिहा करन लगे, कहते देख लेने आना किने इत्थे दमड़ी फड़न वास्ते। मजाक जिहा दे विच दमड़ी हत्थ विच फड़ी, कहते चलो कोई नहीं आवाज़ मार के देख लें आना तो किने इत्थे लैण दमड़ी। दमड़ी हत्थ दे विच फड़ी तो गुरु प्यारी साध संगत जी पंडित गंगा राम जी आवाज़ां मारन लगे, गंगा माता दमड़ी नूं हत्थ विच फड़िया ते आखण लगे, मुखों बोली उचारे ने जी, मुखों बोली उचारे रविदास प्यारे जी, रविदास प्यारे जी गंगा रविदास प्यारे जी, रविदास प्यारे।
ਪੁਗਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਫੜੂ ਦਮੜੀ, ਫਿਰ ਦਮੜੀ ਫੜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਦਮੜੀ ਫੜਾਵਾਂਗਾ। ਹੱਥ ਕੱਢ ਫੜੂ ਦਮੜੀ, ਫਿਰ ਦਮੜੀ ਫੜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਦਮੜੀ ਫੜਾਵਾਂਗਾ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਏ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਏ। ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਏ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਏ। ਗੰਗਾ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਮੜੀ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਏ ਜੀ, ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਏ। ਗੰਗਾ ਮਾਂ ਨੇ ਪੜ ਦਮੜੀ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਏ ਜੀ, ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਏ। ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਦੀ, ਗੰਗਾ ਮਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੰਗਾ ਮਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਗੰਗਾ ਮਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਮੜੀ, ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੰਗੜੀ ਉਤਾਰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਦਮੜੀ, ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਲਸਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਲਸਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਲਸਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ। ਭੇਟਾ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਭੇਟਾ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਭੇਟਾ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਭੇਟਾ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। सतगुरु दास महाराज की जय। और गुरु तेरी साध संगत जी, कहते जदों पंडित गंगा राम जी ने मजाक मजाक आवाज मारी, पर जिथे प्यार हुंदा ना उन्हें ते मजाक दे विच आवाज मारी, पर जदों गंगा माता जी ने ना सतगुरु रविदास महाराज जी दे नाम सुनिया
क्योंकि प्यार एक इहो जिहे मर्द दा फरमान है, ना तू आवें बस बहुत घनाब ने, ना तू आवें बस वेद पढ़ाव ने, ना तू आवें बस तीर्थ नहाइए, ना तू आवें बस धरती ढाइए, ना तू आवें बस किते सियाण पे, ना तू आवें बस बहुता दान दे, सब कुछ तिस दे बस अगम अगोचरा, तू भगतां दे बस भगतां तान ते ताण तेरा जिन्ने मर्जी डंड पखंड करी जाओ, परमात्मा बस विच आउण वाला नहीं। मैं कहा साडा भी दिल हटण नूं नहीं करदा क्योंकि तुहानूं सर मैनूं जिले आनंद आउण लग गया फिर तो बस। तो कहते ना जिन्हां हिरदे विच प्यार है, एक कथा आउंदी है फकीर नियामुद्दीन औलिया जी, जिन्हां दे 22 शिष्य होए है, 22 सेवक होए है। उन्हां दे विचों एक बाकी तो 22 जेडे बाकी तो 21 दौड़ गए, और जिन्हां विचों कहंदे अमीर खुसरो जी, जिन्हां दे हिरदे विच अपने मुर्शद लई इन्ना प्यार है। अमीर खुसरो जी वो किते नौकरी करते लाहौर दे विच, इधर नियामुद्दीन औलिया जी दिल्ली विच रह रहे हैं। कोई सज्जन की लड़की की शादी सी, वो कहंदा मैं वो बेचारा घरों गरीब सी, कहंदा चलो फकीर दे कोल चलते हैं, थोड़ा जिहा कोई मदद लैके आउने हैं, मेरी लड़की का ब्याह है, कोई मदद करोगे। वो नियामुद्दीन औलिया जी के चरणों में गया सज्जन, जाके आखे बाबा जी मेरी लड़की की शादी है, कोई मेरी मदद करो। गुरु प्यारी साध संगत नियामुद्दीन औलिया जी ने आख्या कहते भलिया लोग आपां किहड़ा कोई कामकार करते हैं, साडियां भी कोई फैक्ट्रियां चलदियां ते संगत आउंदी है, चढ़ावा चढ़ाउंदी है, इदां कर अज दा दिन रोक ला, जिन्ना चढ़ावा चढ़िया तू ले जी, जिन्ना चढ़ावा चढ़ूगा तू ले जी। वो सज्जन रुकिया उस दिन, वो मालक की मौत, कोई संगत ही नहीं आई, कोई चढ़ावा नहीं चढ़िया। दूजे दिन आखन लगा कहते बाबा जी मैंने छुट्टी आ। तो नियामुद्दीन औलिया जी ने आख्या इदा कि छुट्टी आ, कहते साडे दरबार में आया मैं खाली जावे, अज का दिन रुक ला। एक दिन होर रुकिया, कहते अज कोई संगत आऊगी, वो जिन्ना चढ़ावा चढ़ूगा तू ले जी। वो रुकिया पर कोई संगत नहीं आई, कोई चढ़ावा नहीं चढ़िया। तीसरे दिन मत्था टेकिया, कहना बाबा जी अज छुट्टी है। तो नियामुद्दीन औलिया जी ने कहा इदा कि छुट्टी है, तेनों दसिया ना तेनों खाली हथ नहीं जान देना, अज का दिन रोक ला, शायद अज कोई संगत आ जाए, कोई चढ़ावा चढ़ जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत तीसरा दिन भी हो गया, कोई संगत नहीं आई, कोई चढ़ावा नहीं चढ़िया। चौथे दिन मत्था टेकिया, कहते बाबा हुण नहीं, मैं तो इतने 3 दिन इतने बैठे हो गया, इतों भी कुछ हथ पल्ले नहीं पैंदा, घर का काम गवा के बैठा, इन्ने चिर मैं अपने घर कोई ना कोई काम करता ही, वो घर का काम भी गवाया, इतने कुछ पल्ले नहीं पैंदा, अज ना मैनूं रोकी, मैं रुकना भी नहीं। तो नियामुद्दीन जिन्हां दे दिल विच प्यार है, तो नियामुद्दीन औलिया जी ने आख्या से कहंदे भलिया लोकां च जाना ही है ना, फकीरां दे दरबार विच आए, तैनूं खाली हथ नहीं जाण देना। उन्हें अपना जोड़ा ही चक के दे दिता, कहंदे ले मेरा जोड़ा ले ले, जोड़ा चक के दे दिता, कहंदे ले मेरा जोड़ा ले ले। हुण वो सज्जन नियामुद्दीन औलिया जी दा जोड़ा चक के तुरिया जा रहा ते सोच रहा, कहंदा यार लड़की दी शादी है, 3 दिन इत्थे बिठाली रखिया कोल मैनूं, 3 दिनों में मैं कोई घर का ही काम कर लेना सी, इतों भी कुछ हथ पल्ले नहीं पिया, जान मैनूं तुरन लग्या दिता कि टुटे जे छित्र चक के दे दिते, इन्हां दे नाल मेरी लड़की का ब्याह हो जाना किते। पर इधरों अमीर खुसरो जी कहते किसी कारण करके काम छुट्टिया, उन्हें 14 ऊँठां ते समान लदया, तुरे आ रहे, इधरों ये सज्जन तुरिया जा रहा है, उधरों अमीर खुसरो जी आ रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी जिन्हां दे हिरदे विच सतगुर लई प्यार हुंदा ना, उन्होंने एक गल है उन्होंने। तो कहते जिस वेले अमीर खुसरो जी ने सोचा, कहते इधरों मेरे पीर की खुशबू आ रही है, मेरे सतगुर की खुशबू आ रही है। जदों सज्जन कोल जी लंघ गया, तो अमीर खुसरो जी ने सोचा इधरों मेरे सतगुर की खुशबू आई और इधर नूं चली गई, इसका मतलब आ जिहड़ा बंदा आया मेरे मुर्शद के कोलों आया, मेरे सतगुर के कोलों आया। अपना उन्हें आवाज़ मारी, भाई सज्जना ठहर कित्थों आया? कहता आना कित्थों यार, नियामुद्दीन औलिया फकीर सी, उहदे कोल गया सी, मेरी लड़की की शादी सी, 3 दिन मैनूं मैं कहा कोई मदद लेके आवां, 3 दिन कोल बिठाली रखिया, आउण लग्या ने टुटे जे छित्र चक के दे दिते मैनूं, दस इहदे नाल मेरी लड़की ब्याह हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी उस वेले अमीर खुसरो जी ने कहा सी, कहंदे ओह भलिया लोकां नूं टुटे छित्र ना कहना, इन्हां नूं टुटे छित्र ना कह, तू दस इन्हां बट्टे की लेना है, की लेना इन्हां जोड़ियां बट्टे। तो
ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ 14 ਊਠਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ 14 ਊਠ ਸਮਾਨ ਦੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਆ ਜੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। बोले सो निर्भय महाराज की ਇਹ ਜੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 14 ਊਠ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲੱਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 14 ਊਠ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜੋੜਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਝਾੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਰ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਜੀ ਲੰਘ ਗਿਆ तो अमीर खुसरो जी ने सोचा इधरों मेरे सतगुर की खुशबू आई और इधर ਨੂੰ चली गई। ਇਹਦਾ मतलब ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ। ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਭਾਈ ਸੱਜਣਾ ਠਹਿਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਰ, ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, 3 ਦਿਨ ਕੋਲ ਬਿਠਾਲੀ ਰੱਖਿਆ, ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਛਿੱਤਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਦੱਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी उस वेले अमीर खुसरो जी ने कहा सी, कहंदे ओ भलिया लोकां नूं टुੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ना कहना, इन्हां नूं टुੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ना कह, तू दस इन्हां बट्टे की लेना है, की लेना इन्हां जोड़ियां बट्टे। तो कहंदा तू की दे सकदा? कहंदे 14 ऊठां ते समान लद्या सी। कहंदा 14 ऊठ समान दे तू ले जा, आ जोड़ा मैनू दे दे। बोले सो निर्भय महाराज की ये जोड़ा मैनू दे दे, आ जेड़े मेरे 14 ऊठ समान दे लद्दे हो तू ले जा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी 14 ऊठ समान दे देते। वो जोड़ा ले जाके झाड़ के जो निजामुद्दीन औलिया जी के चरणों के कोल रखे, चरणों के कोल ये बट्टे की दे के आया? कहना महाराज जी देना कि 14 ऊठ समान दे लद्दे सी, वो दे के आया। कहते भलिया लोका फिर भी तेन सस्ता ही मिल गया है, जे तू 14 ऊठ समान दे दिते फिर भी तेन जोड़ा सस्ता ही मिल गया। क्योंकि महाराज का फरमान है, जाओ तो प्रेम खेलन खचाओ, सिर धर तली गली मुरियाओ, इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान ना कीजे। कहते इत्थे तां सिर देने पै जांदे आ, तू तो 14 ऊठ समान दे दिते जिन्हां दे हिरदे विच प्यार है। बाबा बाहू शाह जी ने अपने हिरदे विच उहदे मुर्शिद लई कितना प्यार है। गुरु प्यारी साध संगत जी उन्होंने अपनी पावन बाणी विच लिखे सी, मेरे मुर्शिद का मेरे हिरदे विच इहो जिहा प्यार है। क्योंकि कुछ शब्द जिहड़े हुंदे आ रूह की खुराक हुंदी है, मेरे भी रूह की खुराक है ये शब्द। सारे नेत्र बंद करके जुड़े हो जरूर। चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद देखना, रजा लख लख चश्मा ते मैं एक खोला एक कजा मैं को सब्र ना
आवे ते होर के दे बल भज्जां दीदार बेबाहू ते सानू लख करोड़ा भज्जां मुर्शिद मन बिच बिच लाई नवी सुपाक दा किते हर रंगे हर जाई अंदर बूटी महक मुचाया किते जद महकण ते आई मुर्शिद दे बाहू जिस बूटी मन बिच लाई गुरु प्यारी साध संगत जसो जिस वेले इस आत्मा का उस परमात्मा दे नाल ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ
दर्शन करके मैं ना रची, दर्शन करके मैं ना रची। दर्शन करके मैं ना रची, दर्शन करके मैं ना रची। जिता जब सफल बड़ा सोहणिया वे सानू तेरे मिलन दा चा, सोहणिया वे सानू तेरे मिलन दा चा, सोहणिया वे सानू तेरे मिलन दा चा, सोहणिया वे सानू तेरे मिलन दा। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦਮੜੀ ਫੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਝੱਟ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਛੱਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਮੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਝੱਟ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਮੜੀ ਫੜਾਈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਦਮੜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦਮੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਮੜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਦਮੜੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀੜੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਤੁਸ਼ ਜੀ ਭੇਟਾ ਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਗਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਥਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੰਗਣ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਦਮੜੀ ਫੜੀ ਹੋਗੀ। ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਗਣ ਦਿੱਤਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੰਗਣ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਘਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੰਗਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਗਣ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਗੁਆਂਢਣਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੈਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾੜਨੀ ਆ ਆਂਢਣਾ ਗੁਆਂਢਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਗਣ, ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੇ ਚਾਰ ਜਾਣੀਆਂ ਪੁੱਛਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਗਣ ਬਣਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਗਣ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਣਵਾਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋਰ ਜੋਰ ਦੀ ਹੱਥ ਜਿਹਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਣ ਜਾਂ ਛਣਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੜੇ ਆ ਕੰਗਣ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਣਵਾਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਲੀਏ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਜੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ। तो गुरु प्यारी साध संगत ते पंडित गंगा राम जी की घरवाली ने कंगण पाया तो गुआढ़णा नूं दिखा दी, फिर मेरे पंडित जी लैके आए इन्ना कीमती कंगण। जिले बाकियों ने देखा कि नहीं इन्ना कीमती कंगण वो गरीबड़ा जी पंडित ने कितों बनवा के दे दिता। राजा चंद्र प्रताप जी दरबार तक गल कहने ने ना सानू इदा लगता ये पूजा करने वास्ते जाता, सानू लगता भी कितने पूजा करन गया चोरी चक लिया कंगण। ये राजमहल का कंगण इन्ना कीमती। राजे के दरबार में शिकायत की पंडित गंगा राम ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੰਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਗਣ ਸਮੇਤ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ
ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਗਣ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਗਣ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਗਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਗਣ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, तो पंडित गंगा राम जी ਨੂੰ राजा चंद्र प्रताप जी ने आख्या कि पंडित जी ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਗਣ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰਾ ਕੰਗਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। तो पंडित गंगा राम जी आखਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਗਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਬਣਵਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮੰਗੇਗਾ। मेरी रानी ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕੰਗਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਗਣ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस वेले पंडित गंगा राम जी ने आख्या, कहते राजन ये किसी सुनियारे ने नहीं बनाया इस कंगण। कहते फिर किने बनाया? कहते फिर दसा कित्थों आया कंगण है?